اچھا نہیں دیکھیے، آپ نے جیسے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ کنفیوز تو ہیں، یہ بات صحیح ہے، اتنی کنفیوز ہیں؟ جی جی کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کی جو ایج ہے وہ ماشاءاللہ میرے خیال سے 20 سے ابو تو ہے نا؟ دیکھیں میری ایج ہے 46 ہے ایج ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں 46 ایئرس ہو گئی. اب 46 ایئرس کے بعد آپ کو ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں اس میں کنفیوژن تو ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ آپ ایک اچھے سچے مسلمان ہو جائیں، اسی دین پر چلے جائیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہی ٹارگٹ ہوتا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ جب کنفیوژن میں آ گئے ہیں کہ امام صاحب کا جو لائف سٹائل ہے، جس طرح کہ آپ مجھ سے کل سے بات کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آپ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اب آپ کو یہ ڈاؤٹ تو آ گیا ہے کہ امام کی جو لائف ہے وہ آئیڈیل لائف نہیں ہے ایز پر اہل بیت کی جس طرح ہونی چاہیے تھی، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ تو اب آپ اس چیز کو پہلے مانیں گے کہ جو آپ کا ایمان امام کے اوپر تھا آپ اس کو پہلے ڈسون کریں گے، پہلے آپ اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے کہ نہیں بھائی میرے لیے یہ امام گائیڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خود اس طرح ہے. دیکھیں آپ جا رہے ہیں نماز پہ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن پھر آپ یہ ہو جائے گا کہ 2 کشتیوں کے سوار ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں میں اسماعیلی بھی ہوں لیکن میں نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر یا تو آپ امام کی نافرمانی کریں گے یا پھر اللہ کی کریں گے، تو آپ کو ایک کشتی میں تو سوار ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیں 2-3 میرے ذہن میں کوشچنس بھی ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہاں پر جو ہے میں اپنا مذہب جو ہے مسلم کے اندر آتا ہوں تو جو ہے یہاں پہ جو ہے بہت سارے مسئلے مسائل میں ڈپریس ہو گئے. اسلام کے اندر کہ مسلمانوں کے اندر مسئلے آپ کہاں بول رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر بول رہے ہیں کہ اسلام کے اندر بول رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو میں جہاں اپنی کمیونٹی میں جو رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر جو ہے مجھے مسئلے آئے گئے. جیسے ابھی میں آج کل جو ہے دعا نہیں پڑھ رہا تھا تو گھر والوں کی طرف سے مجھے پریشر آ رہا تھا. اب دعا نہیں پڑھے تو پریشر آ رہا ہے، دیکھیں یہ تو سب پر آتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ تو خود کہہ رہے کہ آپ 46 کی ایئرس کے ہو گئے، جاب بھی کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بھی ہیں. میرے پاس تو وہ بچہ بھی آتا ہے جو کہ اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، پڑھائی کر رہا ہے اور اس کے گھر میں مکھی مشنری اور ساتھ ساتھ وہ ایک شیعہ مسلک کے بندے کو بھی لے کر آ گئے تھے کہ اس کو جو ہے نا وہ پریشرائز کیا جائے اور اس کو گھر سے نکال رہے تھے. لیکن وہ بچے کی ہمت تھی کہ اس کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. اس نے مجھے اپنا آڈیو نوٹ بھیجا تھا کہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں مر جاؤں گا لیکن میں نبی کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. تو آپ تو ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے جو ہے کتنے مسئلے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. اب میں جو ہے یہی کروں گا کہ گھر پہ ہی اگر نماز پڑھتا ہوں تو پھر میں گھر پہ ہی پڑھوں. گھر پہ کیوں پڑھیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کمیونٹی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ بات یہی ہے کہ جب یہ کہ مسجد میں جائے گے تو کمیونٹی والے دیکھیں گے کہ کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. اور میرے کمیونٹی پریشر کرے گی اگر یہ نماز پڑھیں گے تو. سب کو پریشر آتا ہے، سب پہ یہ بات آتی ہے، گھروں سے نکالے جاتے ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہاں پہ ایک مومن کے لیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ اللہ کو چنتا ہے یا دنیا کو؟ وہاں پر آتا ہے اصل امتحان. وہ بھی تو لوگ تھے، وہ بھی تو دور تھا جن کے سینوں پہ پتھر رکھے جاتے تھے تپتی ریت پر، جن کے ماں باپ ان کے سامنے کاٹے جاتے تھے، جن کے بچے ان سے چھینے جاتے تھے، جن کی بیویوں کو قید کیا جاتا تھا. تو کیا سارا امتحان ان سے لینا تھا؟ ہم کسی بھی جگہ نہیں ہیں. اگر یہ سوچیں کہ ہم اس دور میں ہوتے تو کیا ہم اس وقت بھاگ جاتے کہ میں اپنے گروہ کو، اپنے قبیلے کو نہیں چھوڑ سکتا اور میں اللہ کو چھوڑ دیتا؟ تو سارا امتحان کیا صحابہ کرام نے دینا تھا؟ کیا صحابہ کیا اس وقت کے ہی لوگ ایمان والے تھے؟
अब हम लोग क्यों घबराते हैं? कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिटी एक्सकम्युनिकेट कर देगी, हमारे लोग हमें छोड़ देंगे, मेरा भाई मुझसे नाराज़ हो जाएगा, हम इतनी सी चीज़ों पर अल्लाह को छोड़ देंगे? हम नमाज़ छोड़ देंगे इस बात पे कि हमारे कम्युनिटी हमें देख लेगी तो क्या मार देगी? तो क्या ऐसी मौत कबूल नहीं हमें? कि मौला अली ने भी तो सजदे में अपने आप को जो है वो शहीद करवाया, वरना उनको कौन हरा सकता था? मैं तो यही सोचती हूँ कभी-कभी कि कौन सी चीज़ है जो हमें इस दुनिया में ये हिम्मत और ताकत नहीं देने देती कि हम स्टेप ले सकें इस्लाम कबूल करने के लिए। औरतें इतनी-इतनी मैंने देखी है माशाल्लाह हिम्मत कर जाती हैं। हाँ, देखिए भाई, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि मुझे इश्यूज़ फेस होंगे, हर किसी को अल्लाह पाक उस हिसाब से ताकत देते हैं। कई लोग इतनी ताकत रखते हैं कि वो उसी वक़्त ही ऐलान भी कर लेते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। कुछ लोग मसलहत के तहत आराम-आराम से भी अपनी बात को रखते हैं। तो आप चाहें, और अल्लाह ने कहा भी है कि अगर आपको कोई जान-माल का, आपको किसी मसले का है, तो आप अपने रिलीजन को, जो इस्लाम है, आप घर में बैठ के आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, जी बिस्मिल्लाह, शुरू तो करें। पहले कलमा तो पढ़ें, पहले इस्माइली मज़हब को डिनाउंस तो करें, उसको छोड़ें और इस्लाम में आ जाएँ। पहले तो ये है, क्योंकि अल्लाह ना करे मौत आ गई अभी रास्ते में, अल्लाह करे आपकी लंबी उम्र हो, हम सबकी लंबी उम्र हो, तो आप पहले कलमा पढ़ लें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो ताकत आती है ना कलमा पढ़ने के बाद, वो फिर आपको हिम्मत देगी और वही आपको गाइड करेंगे अल्लाह पाक। ठीक है एलिना, वैसे ये कहूँगा कि कलमा तो और आपने भी जब इस्माइली मजहब कबूल किया था उस वक्त हमने पढ़ा था, तो खैर उस वक्त तो पढ़ा था, मगर चले आपके कहने पे दोबारा पढ़ लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह। अब आप इस चीज़ को मेरे साथ दोहराइए कि मैं जो हूँ वो गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानता हूँ। और रसूल मानता हूँ। अब ये जो जुमले मैं आगे बोलने जा रही हूँ ये कलमे का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अपने आप को बताने के लिए कि अब मैं जिस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, मैं आगा खान को अपना इमाम नहीं मानता। मैं आगा खान को अपना इमाम नहीं मानता। आज के बाद मैं तमाम तर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हान ताला के दिए गए उसूल और उसके तरीके पर चलने की कोशिश करूँगा। आज के बाद मैं अल्लाह के दिए हुए अहकामात के तरीके पर, अल्लाह के दिए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा। जिंदगी गुजारूंगा। इस्माइली दुआ, इस्माइली तरीके से मैं बरात का ऐलान करता हूँ। मैं इस्माइली तरीके से अपनी बरात का ऐलान करता हूँ, यानी कि मैं आज के बाद उसको कभी भी नहीं मानूंगा। जी, मैंने कलमा पढ़ लिया, इसका मतलब ये हो गया ना कि मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला के सच्चे बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन इस्माइली मजहब को भी तो छोड़ना पड़ेगा ना। इस्माइली तो कहते हैं हम कलमा पढ़ते हैं, और कलमा वाकई वो आधा तो पढ़ते हैं, उसके बाद वो इमाम को लगाते हैं। तो मैं वो इमाम को उस कलमे से अलग करना चाह रही हूँ आपके दिल में से, ताकि आपने जो उसको एक बुत बनाया हुआ है अपने दिल के अंदर, आपने उसको एक मकाम दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि वो आपसे भी अफजल नहीं है। आप माशाल्लाह इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो चुके हो, इमाम अभी मुसलमान नहीं हुए मेरे भाई, इसलिए मैं उनको आपके दिल से अलग कर रही हूँ। हाँ, तो मैंने कलमा पढ़ लिया, इसका मतलब मैं मुसलमान मज़हब कबूल कर रहा हूँ ना। मैं इतना डीपली आप चाह रही है, क्या साबित करना चाह रही है? मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि मेरा भाई टोटली इस बात को अपने दिल में बिठा ले कि अब आपका आगा खान से या इस्माइली मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल सही है। ठीक है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको इस्तकामत दे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक हम सबको सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे। मुझे बड़ी खुशी हुई
کہ کل سے آپ بات کر رہے تھے اور آپ کے کچھ سوالات تھے لیکن آپ نے فائنلی جو ہے نا وہ ڈیسیجن لے لیا